So in this class, we shall be discussing about Ziegler-Natta catalysis. এখন এই Ziegler-Natta catalyst যেটা, এই Ziegler-Natta catalyst যখন initially the first generation, if you look at the first generation Ziegler-Natta catalyst, now this first generation Ziegler-Natta catalyst, it is যেটা প্রথমে স্টার্ট হয়েছিল যেটা দিয়ে, সেটা হচ্ছে TiCl4 titanium tetrachloride mixture of titanium tetrachloride plus triethyl aluminium. ঠিক আছে, এই যে মিক্সচার অফ this mixture, this titanium TiCl4 plus triethyl aluminium. Now এইটার থেকে যেটা হয় হচ্ছে this beta TiCl3 X AlCl3 AlEt3, sorry, this is precipitated out. ঠিক আছে, এখন এইটা প্রেসিপিটেট যেটা পড়ছে, নাও দিস প্রেসিপিটেট এইখান থেকে মেনলি দিস ইজ ফার্দার কনভার্টেড টু দ্য gamma form of TiCl3. So this behaves as the active catalyst. So this gamma form, this behaves as the active catalyst. এবং দেখো নর্মালি আমরা এই মিক্সচারটা ধরেই এগোবো, কিন্তু এই জিনিসটা তৈরি হয় আর কি। ঠিক আছে, so this actually behaves as the active catalyst to carry out কি করছে Ziegler-Natta catalyst, all of you must be knowing. So it is involved in the catalytic polymerization, তার মানে this active catalyst, it is utilized in catalytic polymerization of alkenes, polymerization of alkenes, তাহলে অ্যালকিনের পলিমারাইজেশন। ঠিক আছে, এবং usually it has been found that when this catalyst is used, usually the isotactic polymers are formed. Isotactic polymers বলতে দেখো এই olefins গুলো isotactic polymers are formed, but this is the major product, but selectivity is not very high. Selectivity of this isotactic polymerization, selectivity is moderate. Okay, selectivity is moderate, and of course, and hence requires further improvement, যে কারণে আমরা এটাকে ফার্স্ট জেনারেশন ক্যাটালিস্ট বলছি, and hence requires improvement. So its selectivity of this isotactic formation of isotactic polymers is moderate and requires improvement. মানে isotactic polymers বলতে তোমরা হয়তো জানো, but still I'm telling you, suppose if you look at these এই ধরো polymerization হয়েছে, অ্যালকিনস গুলো এরকম পলিমারাইজেশন হয়েছে, ধরো এইখানে কোনো পেন্ডেন্ট গ্রুপ আছে, হোয়াট এভার বি দ্য গ্রুপ, দিস পেন্ডেন্ট গ্রুপ দে আর অন দি সেম সাইড। এইভাবে পলিমারটা যখন এক্সটেন্ড করছে, দ্য পেন্ডেন্ট গ্রুপ দে আর অন দি সেম সাইড অফ দি হাইড্রোকার্বন ব্যাকবোন। ওকে, তার মানে আইসোট্যাকটিক পলিমারটা আমরা জানি যে দ্য পেন্ডেন্ট গ্রুপ, এই যে পেন্ডেন্ট গ্রুপস গুলো দে আর অন দ্য সেম সাইড অফ দি হাইড্রোকার্বন ব্যাকবোন চেইনটা। ঠিক আছে, and in fact the delta, this form delta TiCl3, delta TiCl3 shows more selectivity at 373 Kelvin. It shows more selectivity. ঠিক আছে, এখন এই যে এখানে যে co-catalyst হিসেবে used হচ্ছে, and in this case in presence of Et2AlCl as
co-catalyst. Okay, so co-catalyst, this is used as co-catalyst, and এটা দেখা যাচ্ছে selectivity is higher. Now regarding the accepted mechanism of catalysis, now this accepted mechanism, this mechanism was proposed by so যেটাকে বলা হচ্ছে this is the accepted mechanism. Okay, so এই accepted mechanism এ তোমার এটা বলছে যে আমরা মেজরলি স্টিরিও সিলেক্টিভ দেখাবো, তো স্টিরিও সিলেক্টিভ পলিমারাইজেশন, স্টিরিও সিলেক্টিভ polymerization we will discuss the stereo selective polymerization. ধরো প্রোপিন unsymmetric alkene দিয়ে করলে আমাদের সুবিধা হবে ফার্স্টে stereosymmetric polymerization of this, এবং এই যে stereo selective বলছি, that means it will form isotactic polymers যেটা বললাম একটু আগে. So this will form isotactic polymers, and this isotactic polymers এই যে এটা ফরমেশন হচ্ছে, its formation, এই ফরমেশনটা বলছি, its formation is possibly controlled, এটা প্রপোজ করা হচ্ছে আর কি, it is possibly controlled, the formation of this isotactic polymer is possibly controlled by the surface structure of the catalyst, by surface structure of the catalyst. তাহলে বুঝতে পারছো এই যে ক্যাটালিস্টের, আমরা তো এখানে দেখো আগে যে ক্যাটালিস্ট গুলো পড়াচ্ছিলাম মেজরলি দে ওয়ার হোমোজিনিয়াস ক্যাটালিস্ট, কিন্তু এখানে দেখো আমরা তো হেটেরোজিনিয়াস ক্যাটালিস্ট ইউজ করছি, এটা তো সলিড একটা ক্যাটালিস্ট হচ্ছে, আর তুমি যদি অ্যালকিন গুলো দেখো, অ্যালকিন গুলো তো দে আর গেসিয়াস ইন নেচার, তাহলে এই সারফেস অফ দি ক্যাটালিস্ট এটা কিন্তু ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমাদের যখনই আমরা হেটেরোজিনিয়াস ক্যাটালিস্ট কনসিডার করব, দ্য সারফেস অফ দি ক্যাটালিস্ট ইজ ইম্পর্টেন্ট। আমাদের কিন্তু এই ক্যাটালিস্ট সারফেস, ইফ ইউ লুক অ্যাট মডার্ন পেপার যেখানেই হেটেরোজিনিয়াস ক্যাটালিস্ট ইউজ করা হচ্ছে, হেটেরোজিনিয়াস ক্যাটালিস্ট যখন ইউজ করা হচ্ছে তখন নর্মালি দেখবে সেম মানে তোমার ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ দিয়ে কিন্তু ইউজুয়ালি ফটো তোলা হয় সারফেসের, এবং সায়েন্টিস্টরা কিন্তু দেখতে চায় যে এই সারফেসটা কিরকম, এই সারফেসটার উপর কিন্তু ডিপেন্ডেন্ট। ঠিক আছে, যদিও উই উইল নট বি এবল টু ডিসকাস এ লট অ্যাবাউট দ্য সারফেস, তো ইউজুয়ালি দেখবে সেম বলে বা টেম বলে, এই ডিফারেন্ট ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপি পিকচার দিয়ে we can find out the surface. Now let us move into the mechanism of catalysis. Now in this mechanism আমরা স্টার্ট করছি, ধরো যেটা আমাদের ফার্স্ট জেনারেশনটা দিই যেটা বলছিলাম, অর্থাৎ we will start with this mixture, তাহলে এই মিক্সচারটা দিয়ে আমরা স্টার্ট করছি। ঠিক আছে, সো TiCl4 এই মিক্সচারটা নিচ্ছি যখন, দেখো এই জিনিসটা তো তৈরি হচ্ছে, ঠিক আছে, গামা TiCl3, and if you look at the structure, দেখো এটা তো আমরা crystalline form নিচ্ছি, the solid. So if you look at the structure of this molecule, you'll find that each titanium center, okay, now this each titanium center, it is linked to 5 chloride ions. It is linked to 5 chloride ions, and there is a vacant site. Vacant site means this is an anionic vacant site. Now if you look at the crystal structure of যেমন ধরো সোডিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম ক্লোরাইডে তুমি কি দেখো,
Na plus is surrounded by 6 chloride ion, right? So by each chloride ion is surrounded by 6 Na plus. Now in this catalyst also, if you look at the structure, you'll find that each titanium center, it is actually coordinated by it is linked by 5 chloride ion and a vacant site, and the geometry around titanium is octahedral. ঠিক আছে? Now what happens in presence of this triethyl aluminium? So if you look at this triethyl aluminium, in presence of triethyl aluminium, ধরো আমি একটাকে এরম CH2CH3 লিখছি. In presence of triethyl aluminium, what happens? This triethyl aluminium এর একটা ethyl group, this ethyl group will occupy this anionic vacant site, and a chloride ion will be, and this chloride ion will be lost from the titanium center. ঠিক আছে? তাতে কি হচ্ছে দেখো, তাতে আমরা যেটা জিনিসটা তৈরি হচ্ছে সেটা হচ্ছে Ti, দেখো এটা হচ্ছে CH2CH3, এইখানটা একটা অ্যানায়নিক ভেকেন্ট সাইট হচ্ছে, দেখো এই ক্লোরাইড যেরকম আছে বাকি পজিশনস গুলো যেরকম দিয়ে দিলাম, and this is converted to Al, এই দুটো Et and Cl. ঠিক আছে? এবার এইটা, এই জিনিসটা তার মানে অ্যাজ ইফ আমরা তো টাইটেনিয়াম সলিডটা নিচ্ছি, মানে জিনিসটা এরকম যে এই টাইটেনিয়াম সলিড যেটা নিয়েছি ধরো, মানে টাইটেনিয়াম সলিড না, মানে এই সলিড যে স্পিসিসটা আর কি, সলিড ক্যাটালিস্ট, এই সলিড ক্যাটালিস্টের সারফেসে এরম জায়গাতে তার মানে ভেকেন্ট সাইডটা হচ্ছে, and the alkene, এই যে two double bond CH3, now this alkene will approach this site. অ্যালকিনসটা তো ক্যাটালাইজ করবে, এই ধরো ডিফারেন্ট সাইটস তৈরি হচ্ছে এই ভেকেন্ট সাইটস গুলো, এবং অ্যালকিনস গুলো এই সাইটের কাছে আসবে টু ব্রিং অ্যাবাউট দি পলিমারাইজেশন। বুঝতে পেরেছো? দি অ্যালকিনস উইল অ্যাপ্রোচ দিস অ্যানায়নিক ভেকেন্ট সাইট টু ব্রিং অ্যাবাউট দি পলিমারাইজেশন। ঠিক আছে? তাহলে কিরম হচ্ছে ব্যাপারটা? তাহলে মানে আমি এইটাকে দেখাতে চাইছি, কিন্তু দিস ইজ দি heterogeneous catalyst. So when this alkene is coming, ধরো আমরা এই প্রোপিনটাকে বলেছি, তার মানে এটাকে আমরা স্টেপ 1 দেখালাম, ঠিক আছে? এন্ড স্টেপ 2, স্টেপ 2 তে কি হচ্ছে দেখো, অ্যাজ ইউজুয়াল এইখানটা যেরকম দেখালাম, দিস ইজ দি ভেকেন্ট সাইট, এইখানে কি হয়েছে CH2, দিস ইজ CH3, এই দিস আর দি টু ক্লোরাইডস, এই ক্লোরাইডস গুলো, চারটে ক্লোরাইড এখানে আছে এখানে। এইবার আমরা কি বলছি, নাও দি অ্যালকিন ইজ অ্যাপ্রোচিং, এই অ্যালকিনটা অ্যাপ্রোচ করছে, দেখো আমরা এই অ্যালকিনটাকে সাপোজ দিস ইজ দি CH3, এই সো দিস ইজ দি অ্যালকিন, আমরা প্রোপিনটাকে নিয়েছি, ঠিক আছে? তো প্রোপিনটাকে যখন নেওয়া হচ্ছে তখন হোয়াট হ্যাপেন্স, ইট ইজ অ্যাপ্রোচিং, এখানে অ্যাপ্রোচ করছে, অ্যাট ফার্স্ট কি করবে, it will form a hapto2 linkage, তাহলে এইখানে একটা hapto2 linkage করবে, তার মানে টাইটেনিয়াম এখান থেকে দেখো এই hapto2 linkage করছে এই CH3, ঠিক আছে? CH3 এটা লিখছি, আর এখানে দেখো CH2 CH3, দেখো এই ক্লোরাইড 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 Cl, তার মানে এইখানে অ্যালকিনটা আসছে, এই অ্যালকিনটা এসে এইভাবে ক্যাটালিসিসের ক্যাটালিস্টের সারফেসে লাগছে, তার মানে ইটস লাইক দিস, নাও দিস অ্যালকিন ইজ অ্যাপ্রোচিং, এই অ্যালকিনটা সরি দেখো অ্যালকিনটা অ্যাপ্রোচ করছে, অ্যাপ্রোচ করে কি হচ্ছে, এই ক্যাটালিসিসের সারফেসে আসছে, এসে একটা ইট উইল ফর্ম আ উইক বন্ড, এরকম ভাবে দেখো, এবং মিথাইল গ্রুপটা
যেহেতু ক্যাটালিসিসের সারফেসটা এদিকে আছে, মিথাইল গ্রুপটা স্বাভাবিকভাবে এই দিকে থাকার চেষ্টা করবে। বুঝতে পারছো, মিথাইল গ্রুপটা পেছন দিকে থাকার চেষ্টা করবে ইন অর্ডার টু মিনিমাইজ দ্য স্টেরিক রিপালশন। তার মানে এই অ্যালকিনটা যখন এলো, দি মিথাইল গ্রুপ উইল অকুপাই পজিশনস অপোজিট টু দি সারফেস অফ দি ক্যাটালিস্ট। তাহলে এবার দেখো, আমরা ঠিক এইভাবে দেখিয়েছি, দেখো দিস ইজ দি ক্যাটালাইটিক সারফেস। এই অ্যালকিনটা এসছে এইভাবে বাইন্ড করছে। নাও হোয়াট হ্যাপেন্স, এইবারে তুমি দেখো দেয়ার উইল বি এই যে মিথাইল মাইগ্রেশন, এই মিথাইল অ্যালকাইল, সরি, the alkyl group will migrate to that carbon atom of the alkene containing lesser number of hydrogen। ঠিক আছে, containing lesser number of hydrogen, তাহলে এইখানটায় মাইগ্রেট করছে। ঠিক আছে, containing lesser number of hydrogen, so it will migrate to this position and এই CH2 মাইনাস যেটা, সেটা খুলে গিয়ে এখানে বাইন্ড করবে CH2 মাইনাস হিসেবে। বুঝতে পেরেছো? সো হোয়াট উইল বি দি প্রোডাক্ট? দেখ এখানে কি হচ্ছে, এই টাইটেনিয়াম এই সাইডটা দেখো মাইগ্রেট করার ফলে দিস বিকামস ভেকেন্ট। ঠিক আছে, আর এই দিকে দেখো CH2, এই CH, এদিকে CH3, আর এইখানটায় দেখো লেগেছে CH2, CH3, CH2, CH3। তার মানে আমরা এই যে অ্যালকাইল গ্রুপটা দেখো, এই যে মিথাইল গ্রুপটা, এটা কিন্তু এই মিথাইল গ্রুপটা এখানে আছে কিন্তু। ঠিক আছে, দিস মিথাইল গ্রুপ ইজ অন দিস সাইড, এন্ড এই CH2CH3 যেটা ছিল দেখো, দিস CH2CH3, দিস এন্টায়ার পোর্শন এটা এখানে অ্যাডেড হচ্ছে, তাই তো? সো initially this alkyl group was one bond away from the metal, right? So initially this alkyl group is one bond away from the metal, and now it gets linked to an atom which is two bond away from the metal. তাহলে বুঝতে পারছো, this is an example of 1,2 migratory insertion. So 1,2 migratory insertion. So this is 1,2 migratory insertion. এবং বাকি পজিশনস গুলো দেখো, they will be occupied by এই যেরকম ছিল Cl, 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 Cl. So this is actually the chain initiation step. Chain initiation step. Now এই জিনিসটা যা তৈরি হলো, এবার ফার্দার পলিমারাইজেশনে কিভাবে হেল্প করবে? দেখো initially this was the alkyl group which has migrated, এই যে migratory insertion বললাম, this alkyl group এটা মাইগ্রেট করেছে। এখন কি হচ্ছে, এখন দেখবে, এখন এই যে this entire group, যে alkyl গ্রুপটা তৈরি হলো প্রথম, now this entire group, এই গ্রুপটা alkyl গ্রুপ হিসেবে বিহেভ করে মাইগ্রেট করবে, এরকম আমরা দেখাচ্ছি। সো ইন দ্য নেক্সট স্টেপ, যেটাকে আমরা বলবো চেইন প্রপাগেশন। ঠিক আছে, চেইন ইনিশিয়েশন হলো চেইন প্রপাগেশন। এখন এই চেইন প্রপাগেশনে এখানটা না পড়ে আই এম গোয়িং টু নেক্সট পেজ। ওকে, নাও ফর দ্য চেইন প্রপাগেশন আমরা করব কি, এই গ্রুপটাকে উই ক্যান রাইট দিস লাইক দিস, অর্থাৎ এই টিআই, এই অ্যালকাইল গ্রুপটাকে এই পজিশনটা রাখছি CH2, CH, CH3, আর বাকি যেরকম ছিল এই, মানে এতটা কষ্ট করে না লিখে আমরা let us write like this, এই CH2, CH, um, it's like this,
এই Me আছে, CH2 CH3 লাইক দিস, ঠিক আছে। আর বাকি এই সাইডটায় আমরা করছি কি, ভেকেন্ট সাইডটা এইভাবে দেখাচ্ছি, ইটস অল দ্য সেম, ভেকেন্ট সাইডটা এইভাবে দেখাচ্ছি। এবারে এইটা দিয়ে we will continue with the process of chain propagation, ঠিক আছে। কিভাবে হচ্ছে, দেখো all these are chlorides, so going to next page, দেখো আমরা এখানে কি দিলাম, টি এখানে কিরম রেখেছি, CH2, এইদিকে it's like this, this is the vacant anion vacant site, এই ক্লোরাইড গুলো আমরা দিলাম as usual. Now the second molecule of alkene will approach, a second molecule of this propene will approach this catalyst. Second moleculeটা যখন approach করছে, দেখো একই গল্প, initially it will form hapto 2 linkage, তাহলে hapto 2 linkage হলে এই অ্যালকিনটার সঙ্গে এইভাবে এইভাবে লাগছে, ঠিক আছে। তো এবারে দেখো এই স্টিরিও সিলেক্টিভিটির কারণটা এবার তুমি আরো ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবে। দেখো এখানে এই যে এই অ্যালকাইল গ্রুপটা আছে, এই অ্যালকাইল গ্রুপটা তো ক্রমশ সাইজ বাড়ছে, ঠিক আছে, ক্রমশ সাইজ বাড়ছে, তার মানে when this alkene is approaching titanium, এই দিকের মিথাইল গ্রুপটা কখনোই এই সাইডে থাকবে না, ও সবসময় এইদিকে থাকবে, the methyl group will be in this side. So it's like this. Now once again there will be alkyl migration to the carbon atom containing lesser number of hydrogen, আর এটা CH2 minus হিসেবে টাইটেনিয়ামে লাগবে as usual. So this will be converted to, দেখো এই টাইটেনিয়াম, এদিকে কি হচ্ছে, দেখো CH2, এই CH, দেখো এইদিকে এমিটা আছে, CH3টা the same, বুঝতে পারছো তো। তারপর বাকি কি হচ্ছে, এই CH2, এই CH2, তারপর যে অ্যালকাইল গ্রুপটা দেখানো হলো, তার মানে এই মিথাইল গ্রুপটা দেখো, এই মিথাইল গ্রুপটা এদিকে এদিকেই লাগছে, দিস মিথাইল গ্রুপ, এই যে মিথাইল গ্রুপটা যেটা দেখিয়েছিলাম, এটা তো অ্যালকিন মইটিটার থেকে এসছে। সো ওয়ান্স এগেন এই সাইডটা ভেকেন্ট তৈরি হয়ে যাচ্ছে। So these are the chlorides, চারটে ক্লোরাইড। Now once again in this way the chain will keep on propagating, so that will lead to, তার মানে এই টাইটেনিয়াম সেন্টারটার উপর বেস করে আমরা দেখছি পলিমারটা তৈরি হচ্ছে, ঠিক আছে। in this way the propagation chain propagation continues, so chain propagation continues হচ্ছে, finally the chain has to be terminated, তার মানে এইভাবে আমরা প্রপাগেট করতে দিলাম, and in this way you will find that, তার মানে আমরা কি দেখবো একটা সময়, যে যখন চেনটা প্রপাগেট করেছে, ইটস লাইক দিস, দেখো এই CH2 এখানে আছে, তারপর ঠিক এইভাবে যাচ্ছে, দেখো এই CHMe, CH2 আবার CHMe, and this will keep on propagating, this will keep on propagating like this, ঠিক আছে, and এইভাবে পলিমারাইজ করবে, and this will keep on propagating, এইভাবে এক্সটেন্ড করছে। So this is how the chain extends.
তাহলে বাকি এইখানটায় এরকম আছে। তো এই জায়গাটায় আমরা দেখছি পলিমারটা তৈরি হচ্ছে আর দি টাইটেনিয়ামের এই জায়গাটায় আমরা দেখতে পাচ্ছি টাইটেনিয়ামের সঙ্গে লিংক থাকছে এইভাবে। সো দিস ইজ হাউ দি polypropylene is formed এবং you can see well that this is a isotactic polymer। তার মানে এই all these methyl groups, ঠিক আছে, these methyl groups they are on the same side, so formation of isotactic polymer via এই চেন প্রপাগেশন, তাই তো, via chain propagation, ফাইনালি চেন টার্মিনেশন। এখন এই পলিমারের গ্রোথ যেটা কতটা, আমি কত বড় পলিমার করব, ঠিক আছে। সো উই নিড টু তোমার we need to তোমার কন্ট্রোল দ্য গ্রোথ অফ দি পলিমার। এখন সেটা অনেক সময় পরের পাতায় যাচ্ছি, see the growth of the polymer, তাহলে নেক্সট স্টেপেতে the growth of the polymer of the poly, এটা আমরা প্রোপিলিনই দেখাচ্ছি, polypropylene, growth of the polypropylene, growth of the polypropylene may be terminated, may be terminated, growth of the polypropylene may be terminated by beta hydride, may be terminated by beta hydride elimination, when may be terminated by beta hydride elimination, may be terminated by beta hydride elimination when the metal bound hydrogen, when metal bound hydrogen থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে, metal bound hydrogen may be transferred to the alkene molecule, to alkene portion। এছাড়া টার্মিনেট করা যায় হাইড্রোজেনের সঙ্গে, মানে রিঅ্যাক্ট করিয়ে, ঠিক আছে, মানে এটা দিয়ে পার্টিকুলারলি চেন চেনটা কিন্তু কন্ট্রোল করাটা খুব সহজ। মানে it may also be terminated, it may also be terminated by, it may also be terminated by reacting with hydrogen, by reacting with hydrogen, and this is a method, this method is used to control the chain length, method used to control chain length of polymer। So this is a method which can be used to control the chain length of polymer। তুমি কতটা বড় পলিমার করতে চাইছো না চাইছো, so you can use this method to control the chain length। এখন এখানে এই যে ফার্স্ট প্রসেসটা যেটা আমরা বলছি, we can show it like this। এবং আমরা এই যে বলেছি, এই যে পলিমারটা দেখাচ্ছি, ধর সাপোজ দিস ইজ দ্য পলিমার, এই পলিমারের এই লাস্ট যে কার্বনটা আছে, ঠিক আছে, এই লাস্ট কার্বনের এই তো হাইড্রোজেনস গুলো আছে, সিএইচ, এই তিনটে করে হাইড্রোজেন আছে, ঠিক আছে। সো ইন দিস ওয়ে এই হাইড্রোজেনস গুলো এই এখান থেকে, এই হাইড্রোজেনস গুলো না, ভেরি সরি, ভুল বললাম, নট দিস হাইড্রোজেনস, আমরা নেবারিং হাইড্রোজেনস গুলোতে যদি দেখি, মেবি এই CH2 এটার সঙ্গে আছে তো, আর এইটা হচ্ছে C,
এই সিটা যদি হয়, এই সিএইচ, এইখানে যে হাইড্রোজেনটা আছে ধরো, ঠিক আছে, এই হাইড্রোজেন, এখানে সিএইচ আছে, এখানে একটা তোমার বিটা হাইড্রাইড এলিমিনেশন হতে পারে, সেটা আমরা দেখাচ্ছি। দেখো, মানে এটা হচ্ছে, এই পজিশনটা হচ্ছে আলফা, আর এটা হচ্ছে বিটা, বুঝতে পেরেছো তো? উইথ রেসপেক্ট টু টাইটেনিয়াম এই পজিশনটা হচ্ছে আলফা, এই কার্বনটা বিটা। ওই বিটার থেকে হাইড্রাইড এলিমিনেশন হয়ে কিভাবে হচ্ছে আমরা জিনিসটা দেখাচ্ছি, পরের পাতায় যাচ্ছি। সো ইটস লাইক দিস। এই টাইটেনিয়াম, ধরো এখান থেকে আমরা দেখিয়েছিলাম এই CH2, তাহলে এখান থেকে CH, আর এদিকে আমরা CH3 দেখেছি Me, তারপর কি হচ্ছিল আবার CH2 CH Me, এইভাবে পলিমারটা এক্সটেন্ড করছে, তাই তো? দিস ইজ হাউ দি পলিমার ইজ এক্সটেন্ডিং ইন দিস ওয়ে। এইখানটায় আমরা দেখলাম একটা ভেকেন্ট সাইট আছে, সো দেয়ার ইজ আ ভেকেন্ট সাইট হিয়ার। এইদিকে ক্লোরাইড আছে, লাইক দিস। নাও what can happen is, এইভাবে দেখো টাইটেনিয়াম সেন্টারটা একটা হাইড্রাইড শিফট হলো, যেটা আমরা বললাম যে এই মেটাল beta hydride shift when metal bound hydrogen may be transferred to alkene। তাহলে দেখো, maybe transferred metal bound, কি লিখলাম, মেটাল বাউন্ড alkene bound, উল্টো লিখে ফেলেছি, very sorry, where the alkene bound hydrogen may be transferred to metal, ঠিক আছে, মেটালে ট্রান্সফার হচ্ছে, যেটা আমরা দেখলাম এখানে, মেবি ট্রান্সফার টু মেটাল। এখানে এই হাইড্রাইড হলো, এদিকে যেমন ক্লোরাইড ছিল, এই ক্লোরাইড দেখো এইখানটায় একটা ভেকেন্ট সাইট ক্রিয়েটেড হবে, অ্যান্ড দেখো টার্মিনেটেড কিভাবে হচ্ছে, এটা CH2 ডাবল বন্ড সি, এই এমই, তারপর অ্যাজ ইউজুয়াল চলছে এরকম, and so on. This is how the polymer will extend. So this is how you can terminate it, or it can be terminated by reacting with hydrogen. ঠিক আছে? তাহলে তোমাকে কোয়েশ্চেন্স কিরকম দিতে পারে? কোয়েশ্চেন্স হচ্ছে মেকানিজম দিতে পারে। এই মেকানিজমে বুঝতেই পারছো কি কি হচ্ছে। একটা হচ্ছে 1,2 মাইগ্রেটরি ইনসারশন হচ্ছে। এখানে একটা বিটা বিটা হাইড্রাইড elimination, তো বুঝতেই পারছো, দিস ইজ আলফা কার্বন, দিস ইজ দ্য বিটা কার্বন। বিটা হাইড্রাইড এলিমিনেশন হচ্ছে for during the termination step, beta hydride elimination, ঠিক আছে? এখন এই যে মেথডটা বলা হচ্ছে, in this above method, যেটা আমরা দেখালাম, যে মেজর ড্রব্যাক এই যে আমরা এই ক্যাটালিস্টটা বললাম, মেজর ড্রব্যাক হচ্ছে কিন্তু, যদি আমরা স্টিরিও সিলেক্টিভ বলছি, বাট স্মল অ্যামাউন্ট অফ symbiotic polymers are also formed. Polymers are also formed. Symbiotic polymers are also formed in the above process. So this is a drawback, and this is overcome. এটা এই drawbackটা overcome করা হয় by using the কিছুটা থার্ড জেনারেশন তো করেছে বটেই,
third generation Ziegler-Natta catalyst. So third generation, this is overcome by using the third generation Ziegler-Natta catalyst. Now this is used since 1980. 1980 onwards এটা ইউজ করা হয়, this third generation. And এখানে বলছে দুটো জিনিস নেওয়া হচ্ছে, একটা হচ্ছে এই টাইটেনিয়াম TiCl4 তো নিচে ঠিক আছে, TiCl4 supported over anhydrous Al PT3 and magnesium chloride MgCl2. ঠিক আছে, এখানে যেটা হয় কি, এই সারফেস টাইটেনিয়াম 4 দিস সারফেস টাইটেনিয়াম 4 আমরা তো আগেও দেখিয়েছি, দেখো TiCl3 হয়ে যায় তো, তাই না? তার মানে এই যে টাইটেনিয়াম 4 যেটা, তো দিস মানে সারফেসে যে টাইটেনিয়াম 4টা আছে, মানে তোমার তো এই TiCl4 নিচ্ছ, এই সারফেসে যে টাইটেনিয়াম গুলো আছে, এই যে সারফেসে যে টাইটেনিয়াম 4 আছে, সেটাই বলা আছে দ্য টাইটেনিয়াম 4 centers at the surface. ঠিক আছে, এই সারফেস টাইটেনিয়াম 4 যেগুলো, they are reduced to টাইটেনিয়াম 3, যেটা আমরা দেখালাম, TiCl3 দেখালাম না, গামা ডেল্টা। So these are reduced to titanium 3 before, যেটা আমরা অলরেডি দেখিয়েছি, কিন্তু before being coordinated to alkenes. ঠিক আছে, এবং ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইডটা ইউজ করা হচ্ছে সাবস্ট্রেট হিসেবে বিকজ অফ ইটস, মানে ক্রিস্টালের সিমিলারিটি থাকে উইথ বিটা TiCl3. সো এই MgCl2টা ইউজ করা হয় due to its similarity in structure, by in crystal structure, due to its close similarity in crystal structure with TiCl3. ঠিক আছে, ক্লোজ সিমিলারিটি আছে, যে কারণে এটা ইউজ করা হচ্ছে। যদিও মডার্ন জেনারেশন ইন্ডাস্ট্রিতে, মডার্ন যে পলিমার ইন্ডাস্ট্রিতে এখন এই ক্যাটালিস্ট ইজ slightly modified. So in modern polymer industries, modern polymer industries গুলো কিন্তু এটা একটু মডিফাই করে দিয়েছে। এখানে ইউজ করা হচ্ছে মেজরলি, দেখো hapto5 C5H5 whole twice MX2, ঠিক আছে, এই টেট্রাভ্যালেন্ট বুঝতেই পারছো, ইন MEAL এই পলিমারটা ইউজ করছে, অর্থাৎ দিস ইজ মিথাইল অ্যালুমিনিয়াম অক্সেন। ঠিক আছে, সো মিথাইল অ্যালুমিনিয়াম অক্সেন, দিস পলিমার। সো এই পলিমারটা ইউজ করছে, এই দুটো ইউজ করছে, মানে আমরা যেটাকে ট্রাইইথাইল অ্যালুমিনিয়াম বলেছিলাম না, তো তার বদলে এটা ইউজ করছে। এখানে মেটাল কিন্তু তাছাড়া দেখো টাইটেনিয়াম, জার্কোনিয়াম, হ্যাফনিয়াম তিনটে ইউজ করা যায়, অবশ্যই টাইটেনিয়াম ইউজ করাটাই সুবিধা। ঠিক আছে, এবং এই যে অ্যাডভান্টেজটা কি, এই যে তুমি এখানে একটা মেটালও, মানে এই যে হ্যাপটো 5 এই জিনিসটা দিচ্ছ, দেখো ইনস্টেড অফ হ্যালোজেন আমরা কি করেছিলাম, TiCl4 করেছিলাম, তাই না?
এটার বদলে তুমি এই যে মেটালোসিনের স্ট্রাকচারটা দিচ্ছ, তাতে কি হয়, ইউ ক্যান মানে ভ্যারি দ্য প্রপার্টিজ of the polymers. So the properties of the polymers can be varied. এটার অ্যাডভান্টেজ কি? অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে you can properties of polymers can be varied. Properties of polymers can be varied. এইটা একটা অ্যাডভান্টেজ আছে। আর তাছাড়া মেন এটাকে কিন্তু তুমি স্টিরিও সিলেক্টিভিটিটাও বাড়াতে পারো, অর্থাৎ দুটো রকমেরই করা যায়, বাই চেঞ্জিং দ্য নেচার অফ তোমার এই গ্রুপস গুলো। ইউ ক্যান অলসো এনহ্যান্স দ্য স্টিরিও সিলেক্টিভিটি, এনহ্যান্স দি স্টিরিও সিলেক্টিভিটি। মানে আমাদের মানে সিলেক্টিভিটি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আদারওয়াইজ মিক্সচার হলেই সব সময় মুশকিল। ঠিক আছে? এনহ্যান্স স্টিরিও সিলেক্টিভিটি ক্যান বি এনহ্যান্স কিভাবে? চেঞ্জিং by changing the nature by changing the nature of the metallocene, changing the nature of metallocene, ঠিক আছে?